پنجاب میں سیلاب سے ہزاروں بستیاں اجڑ گئیں، لاکھوں افراد کی نقل مکانی، آبادیاں، مکانات، سڑکیں پانی میں گم۔ قصور، اکاڑا، پاکپتن، بہاول نگر، وہاڑی، لودھراں، بہاولپور، ملتان اور مظفر گڑھ میں صورتحال ابتر۔ پاکپتن میں گزرنے والے 1,70,000 کیوسک نے تباہی مچا دی۔ گاؤں، بستیاں اور دیہات پانی میں ڈوبے ہیں، سینکڑوں بستیاں پانی میں ڈوب گئیں، 30,000 سے زائد افراد بے گھر۔ کسان اپنی کھڑی فصلوں کو بچانے کے لیے کوشاں، مگر پانی کسی صورت قابو میں نہیں آ رہا۔ منچن آباد میں ستلج کے منہ زور ریلے نے شمس والا بند توڑ دیا، درجن سے زائد معزہ پانی کے نظر۔ وہاڑی میں بھی سیلاب سے کچی پکی، لڈن، ہیڈ اسلام، آؤٹ فال کے علاقے زیریاب۔ دریا چناب کا سیلابی ریلا جھنگ میں داخل، 200 سے زائد دیہات ڈوب گئے، کئی ایکڑ پر کاشت فصلیں تباہ، متاثرین محصول۔ حافظ آباد کے متعدد دیہات بھی پانی میں ڈوبے ہیں، جہلوں میں ندی نالے بپھر گئے۔ بہاول نگر میں بند ٹوٹنے سے پانی بستیوں میں داخل، دریائی بیلٹ سے جڑے 104 دیہات زد میں آئے۔ بپھرا پانی ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ سلام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آج رات تک 10 لاکھ کیوسک کا ریلا ملتان سے گزرے گا۔ مظفر گڑھ اور ملتان کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا سمیت مختلف مقامات پر بند توڑنے پر غور۔ سیالکوٹ میں تمام سرکاری و نجی تعلیمی ادارے 1 سے 5 ستمبر تک بند رکھنے کا اعلان۔ بھارت نے اپنے علاقے بچانے کے لیے ستلج کا دفاعی بند توڑ دیا۔ دریا میں شدید طغیانی سے قصور شہر کے لیے خطرہ بڑھ گیا۔ سرحدی علاقہ زیریاب آ چکا۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ کیوسک ریکارڈ۔ حفاظتی بند ٹوٹنے کے خدشے پر تلوار پوسٹ سے ملحقہ دیہات خالی کرا لیے گئے۔ اکاڑا میں 2 لاکھ کیوسک پانی سے جیڈو سید والا روڈ کا بند ٹوٹ گیا۔ چشتیاں، وہاڑی، احمد پور شرکیہ میں متعدد دیہات زیریاب۔ عارف والا میں بھپرا سیلابی پانی سپر بند کے ساتھ ٹکرا گیا۔ الہ آباد میں بھی کنگن پور کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلیں زیریاب۔ عارف والا کے گاؤں ستیکا میں سیلاب میں پھنسی فیملی کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر بھی پانی جمع، فلائٹ آپریشن بدستور معطل۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مدھیہ پردیش میں موسلا دھار بارشوں سے چناب اور راوی کا ریلا مزید پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ تریمو ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ تیزی سے بڑھ رہا، کل صبح تک 8 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان۔ ہیڈ محمد والا پر پانی کا دباؤ آئے گا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں چناب میں ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ کئی دہائیوں بعد ایسی صورتحال کا سامنا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا، بروقت اقدامات سے لوگوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ ریلیف آپریشنز میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پی ڈی ایم اے میں جائزہ اجلاس سے خطاب۔ سیلاب متاثرین کے لیے اسکولوں کی عمارتیں بھی استعمال کرنے کی ہدایت۔ کہا ابھی بھی جہاں سیلاب کا خطرہ ہے وہاں لوگوں کا بروقت انخلا مکمل کریں، سختی کرنی پڑے تو کریں، ڈرونز کے ذریعے دیکھیں، کہاں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ صاف پانی، کھانا اور ادویات کی فراہمی یقینی بنائیں۔ پانی کی نکاسی کے بعد مواصلاتی نظام فوری بحال کریں۔ مریم نواز کے ریسکیو اداروں اور پاک فوج کے اقدامات کی تعریف۔ پنجاب میں سیلاب سے 30 اموات ہو چکی، 2000 دیہات اور 15 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 6 لاکھ کے قریب لوگوں کی نقل مکانی ہو چکی۔ دریائے چناب کے علاقے سب سے زیادہ متاثر، پانی کی تباہ کاریاں ابھی تھمی نہیں۔ 3 ستمبر تک چناب میں انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہوگی۔ پی ڈی ایم اے نے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے راوی میں شادرہ اور جسڑ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں کمی، شادرہ پر 1,25,000 کیوسک اور جسڑ پر 78,000 کیوسک بہاؤ ریکارڈ۔ نالا 1، نالا بئیں اور بسنتر میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کے دور دراز علاقوں کے متاثرین بے یار و مددگار۔ شکوہ کیا کہ 5 روز بعد بھی امداد نہیں پہنچی۔ مساجد میں صرف اعلانات ہوئے، اس کے بعد انتظامیہ نے پوچھا تک نہیں۔ کھلے آسمان تلے موجود ہیں، کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں، جانوروں کے لیے چارہ بھی نہیں، حکومت مدد کرے۔ دریائے سندھ میں بھی شدید سیلاب کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب کے سیلابی ریلے پیر کو کوٹ مٹھن سے گزریں گے۔ منگل اور بدھ کو دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔
3 से 4 सितंबर को 9 लाख क्यूसेक तक सैलाबी रैले पंजनन हेडवर्क से गुजरेंगे। गुड्डू बिराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के। दरिया सिंध के नशेबी इलाकों में शदीद ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे का पूरा इलाका डूबने का खदशा, आबादियों का इनखला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मंगल और बुध की रात दरियाई सिंध में सैलाब का खदशा है। दरियाई बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए सूबाई वुज़रा किरदार अदा करें। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले, सैलाब से 16,50,000 अफराद मुतासर हो सकते हैं। सूबाई वुज़रा और पूरी सरकारी मशीनरी फील्ड में मौजूद है। उधर सिंध हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल के लिए फ़ोन नंबर्स भी जारी कर दिए। सैलाब पर 92 न्यूज़ की खुसूसी और सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हर शहर में मौजूद 92 के रिपोर्टर्स नाजरीन को लम्हा बलम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रखे हुए हैं। आइए सैलाब मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लेते हैं। पाकिस्तान के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। सुपर बंद के साथ पानी पहुंच चुका है। बहुत बड़ा रेला जो है यहाँ से गुजरा है। इंतहाई ऊंचा सैलाबी रेला है। पानी में बतदरीज इजाफा हो रहा है। पूरे वाला के जो नवाई इलाके हैं शदीद मुतासर हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद सैलाब की सूरत हाल हमें आगाह कर रहे हैं। दरियाए सतलुज के किनारे 2,60,000 क्यूसेक का जो रेला है सबसे बड़ा सराबी रेला है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी सूरत हाल है। पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरियाए रावी के बिफरने के बाद हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। घरों को बचाने के लिए ये मजबूत बना रहे हैं। सैकड़ों देहात जो है वो इस वक्त सैलाब की जद में है। मुसलसल पानी में इजाफा हो रहा है। पुल के तराफ की जो बस्ती है, मुजफ्फरगढ़ की आबादियों को भी शदीद खतरा लाक है। सैकड़ों देहात सैलाबी पानी के जेरे आब आए हैं। 1.5 लाख जो क्यूसेक का रेला है। जैसी सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, ऐसी ही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में नजर आ रही है। जिला नारोवाल में करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। 8 लाख क्यूसेक रेला पहुंच चुका है। दरियाए रावी में इस फसलें तबाह कर दी हैं। मुसलसल इजाफा हो रहा है। 50,000 क्यूसेक से ज्यादा का सैलाबी रेला ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस 2,57,000 क्यूसेक का रेला वहाँ से निकलेगा। पासी बांध था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। नाला पलकू से ओवरफ्लो के बायस पानी वजीराबाद में आया था। गुजरात में सैलाबी कफियत है। पानी के तेज बहाव ने कई देहात सफाई हस्ती से मिटा दिए हैं। दरियाए सतलुज का जो पानी है ये रहायशी आबादियों में दाखिल हो चुका है। अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब दरियाए रावी में मौजूद है। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाब की तबाहकारियां हर शहर हर जगह, सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम, सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ 92 न्यूज़ पर। मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब की सबसे बड़ी कवरेज, सैलाबी रेलों की पल पल बदलती सूरत हाल की बरवक्त और हम वक्त रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम हर मुतासरा इलाके, देही बस्ती और कस्बे तक पहुँच गई। इंतजामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात और इंतजामात से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ़। 92 न्यूज़ की टीम्स वहां तक भी पहुंच गई जहां रेस्क्यू और इमदादी टीम्स ना पहुंची। पानी में घिरे लोगों को दरपेश मसाइल उजागर करने में पेश पेश। पाक फौज के दस्ते सैलाब ज़दा इलाकों में दिन रात मसरूफ़। कसूर, झंग, फैसलाबाद, चिन्योट, नारोवाल, टोबा टेक्सिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरीन सैलाब को हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। फैसलाबाद के मुतासरा देहात में फंसे 14,000 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स भी फाल। मुतासरीन का भरपूर इक़दामात पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। उधर पंजाब पुलिस का भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 15,000 नफरी, 700 से ज़्यादा गाड़ियाँ और दर्जनों कश्तियाँ मदद में मसरूफ़ हैं। अब तक 1,38,000 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है।
सिफारती सतह पर भारत को बड़ा झटका। सदर ट्रंप ने भारत का शेड्यूल दौरा मंसूख कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने रबा साल के आखिर पर क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था। तिजारती कशीदगी के पेश नज़र ट्रंप ने भारत जाने का इरादा तर्क कर दिया। ट्रंप रूसी तेल की खरीदारी बंद न करने पर भारत से नाला है। भारतीय दरामदात पर 50% टैरिफ भी नाफिज कर चुके। इसराइली फौज का अल-क़साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अबू उबैदा को गजा शहर में ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। उधर यमन के हौसी गिरोह ने इसराइली हमले में वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा की शहादत की तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म अहमद गालिब अर्राबी और वज़रा को जुमेरात को सना में फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाया गया था। इसराइल के खिलाफ सना में हज़ारों अफराद का एहतजाज। उधर वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म साजों ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। अमेरिका निजी फौजी कंपनियों को यूक्रेन में तैनात कर सकता है। बरतानवी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक निजी फौजी कंपनियों को तवील मुद्दती अमन मंसूबे के तहत तैनात किया जा सकता है, जो फ्रंट लाइन दिफाई पोजीशनों की दोबारा तामीर के साथ नई फौजी बेसेस बनाएंगी। उधर रूस का यूक्रेन पर एक और हमला। शहर जापोरिशिया में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। एक शख्स हलाक, 28 जख्मी हो गए।